Hello and welcome, my dear friends and students. In today's video, I am going to explain the different energies possessed by the particle or body performing simple harmonic motion. That is the linear simple harmonic motion. So that's why I write here different energies possessed by the body, that is kinetic energy, potential energy, and the sum of kinetic and potential energy that gives the total energy. So that's why we have to discuss here kinetic energy, potential energy, and total energy in simple harmonic motion. So for that you have to consider one particle of mass m which is performing a linear simple harmonic motion. That is our first point, and the amplitude of that linear SHM is A. So that's why I wrote here the first point as consider a particle of mass m performing linear simple harmonic motion with amplitude A. Now when that particle perform the linear SHM, then how many types of energies possessed by that particle? So generally when particle perform the linear SHM, it possesses kinetic energy and potential energy. Kinetic energy because of its motion, and potential energy is due to change in position during the motion. जेव्हा हा पार्टिकल लिनियर एसएचएम परफॉर्म करेल तर तेव्हा तो मोशन मध्ये आहे, म्हणजे त्याला वेलोसिटी आहे, म्हणून त्याला कायनेटिक एनर्जी, आणि मोशन करत असताना तो आपली पोझिशन कंटिन्युअसली बदलवतो. मीन टू एक्स्ट्रीम, एक्स्ट्रीम टू मीन, मीन टू एक्स्ट्रीम, अशी पोझिशन तो चेंज करत असल्यामुळे त्याला पोटेन्शियल एनर्जी राहील. त्यामुळे या पार्टिकलची टोटल एनर्जी ही सम ऑफ कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी राहील. म्हणून दुसरा जो पॉइंट आपण घेतला की इथे आपल्याला कायनेटिक एनर्जी काढायची आहे, पोटेन्शियल एनर्जी काढायची आहे. त्या दोन एनर्जीज काढल्यानंतर दोघांना आपण ऍड करू आणि त्यामुळे आपल्याला मिळेल टोटल एनर्जी. So that's why right here when particle perform the linear SHM, it possesses both kinetic energy because of its motion and potential energy is due to change in position. ज्या जो पार्टिकल किंवा बॉडी मोशन मध्ये असतो त्याला वेलोसिटी असतं, म्हणून आपण इथे असं पण म्हणू शकतो कायनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन or velocity, and potential energy is due to change in position. Now our aim is just to find out the values of kinetic energy and potential energy, and finally we have to add that two values to get the total energy. So let us consider first how we can obtain the kinetic energy of a particle performing linear SHM. मग आपण सुरुवातीला कायनेटिक एनर्जी त्याची कशी काढतात ते आपण बघूया. मग जेव्हा तो पार्टिकल आपण एनी पोझिशनला घेऊ, तो मीनला पण नाही, एक्स्ट्रीमला पण नाही, पण मीन आणि एक्स्ट्रीमच्या कुठेतरी मधामध्ये असेल ते. तर जसं आता मी हे या फिगर मध्ये पी एक पोझिशन घेतली, एनी पोझिशन, की जी या मीन पासून x इतक्या डिस्टन्स वर आहे, म्हणून मी इथे लिहिलंय मी व्हेन पार्टिकल इज ॲट एनी पोझिशन p, we know that the velocity of a particle in SHM for any position that is given by v equal to omega under root of a square minus x square. ही velocity ची व्हॅल्यू आपल्याला कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करण्यासाठी वापरायची आहे. म्हणून या एक्सप्रेशन मध्ये पहिली व्हॅल्यू तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे velocity ची, v equal to omega under root of a square minus x square. मग जनरल फॉर्म्युला घ्या कायनेटिक एनर्जीचा. कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वेअर, पुट द व्हॅल्यू ऑफ v, that is ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर, त्याचा स्क्वेअर आहे, स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल करा, तुम्हाला मिळेल कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. पुन्हा एकदा बघा, इथे आपण वेगवेगळ्या एनर्जीज फाइंड आउट करतोय अशा पार्टिकल साठी की जो पार्टिकल लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेल. मग पहिला आपला पॉइंट म्हणजे कन्सिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m
performing linear SHM of amplitude A. When the particle perform SHM, it has both, it possesses both energies, kinetic energy because of motion and potential energy because of change in position. So that's why total energy is the sum of kinetic energy and potential energy. Now our aim is just to find out the values of kinetic energy and potential energy. Now how we determine the kinetic energy? Just by considering any position of that particle, that is the P, which is at a distance x from the mean position. Write down the formula for V. V equal to omega under root of a square minus x square. Write down the general formula for kinetic energy, which is equal to half the product of mass and velocity square, that is half mv square. Put the value of V to get kinetic energy as half m omega square in bracket a square minus x square. Now we have to determine the second type of energy possessed by that particle, that is the potential energy. For that we have to consider the concept of work done. Now when the particle is again at any position P, which is at a distance x from the mean position, at that position the restoring force acting on that particle, SHM मध्ये आपल्याला माहिती आहे डेफिनेशन नुसार, this restoring force is directly proportional to displacement and force and displacement are opposite in direction. मग F proportional to minus x ही proportionality sign replace करतात, एक constant लिहितात, तो असतो restoring force constant K. म्हणून मी इथे लिहिलाय restoring force त्या पार्टिकलवर किती ऍक्ट होईल, F equal to minus kx. पहिला पॉइंट लक्षात घ्या की when the particle is at any position P, the restoring force, the force which try to regain its original position of that particle, त्याला आपण restoring force म्हणतो. मग जेव्हा तो पार्टिकल P या ठिकाणी आहे तेव्हा त्याच्यावर ऍक्ट होणारा रिस्टोरिंग फोर्स हा F इक्वल टू मायनस kx कसा घेतला, तर डेफिनेशन नुसार सिंपल हार्मोनिक मोशन मध्ये काय असतं, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अँड फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन. म्हणून F प्रोपोर्शनल टू मायनस x, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिप्लेस करतात, ते कॉन्स्टंट लिहितात, F इक्वल टू मायनस kx ही पहिली व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. आता याला जर आपण थोड्या डिस्टन्स मधून अजून डिस्प्लेस केलं, dx इतक्या डिस्टन्स मधून डिस्प्लेस केलं की जे डिस्प्लेसमेंट या रिस्टोरिंग फोर्सला अपोजिट असेल, म्हणून मग आता इथे लिहिलंय मी when particle is further displaced through a small distance dx, then we have to perform the small work done, and that small work done असतं product of force and displacement. इथे ही जी निगेटिव्ह साइन आहे, this negative sign shows that force and displacement are opposite in direction. आपण त्यांना डिस्प्लेस करतोय P पासून Q पर्यंत आणि त्याच्यावर रिस्टोरिंग फोर्स ऍक्ट होतोय Q टू P कडे, म्हणून इथे ही निगेटिव्ह साइन लक्षात ठेवा. वर्क डन चा ऍज युजुअल फॉर्म्युला आहे वर्क डन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट. आता ही जी आपण F ची व्हॅल्यू घेतली आहे ही F ची व्हॅल्यू इथे ठेवा, वर्क डन इक्वल टू निगेटिव्ह साइन ऍज इट इज ठेवली मी, F ची व्हॅल्यू ठेवली ब्रॅकेट मध्ये मायनस kx इनटू dx. आता ही मायनस मायनस साइन प्लस होईल, म्हणून वर्क डन मिळेल तुम्हाला kx dx. एकदा स्मॉल वर्क डन आपल्याला मिळालं की आता आपल्याला टोटल वर्क डन फाइंड आउट करायचं आहे जस्ट बाय इंटिग्रेटिंग द स्मॉल वर्क डन. मग आता इथे आपण जेव्हा त्या पार्टिकलला O पासून P पर्यंत नेऊ तेव्हा किती टोटल वर्क डन करावं लागेल, तेच टोटल वर्क डन पोटेन्शियल एनर्जी म्हणून तिथे स्टोअर्ड राहतं. म्हणून मी इथे लिहिलंय टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम O टू P, that is given by work done equal to integration to the limit from 0 to x. जेव्हा तो मीन ला असेल तेव्हा डिस्प्लेसमेंट 0, त्याचा डिस्टन्स 0. जेव्हा तो P या ठिकाणी आपण नेऊ तेव्हा डिस्टन्स किती आहे, आपण घेतलेलं x, म्हणून लिमिट काय झाला 0 टू x. म्हणून इथे आपण घेतलं वर्क डन, टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम O टू P, that is equal to integration to the limit from 0 to x, that is dw. Put the value of small work done kx dx. K constant आहे, इंटिग्रेशन ऑफ x dx आपण आधी पण
फॉर्म्युला कन्सिडर केलेला आहे. इंटिग्रेशन ऑफ x टू द पॉवर n dx असेल तर x टू द पॉवर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इथे पॉवर आहे 1, मग 1 प्लस 1 किती होतात 2, म्हणून k ॲज इट इज ठेवा. मग इथे x स्क्वेअर अपॉन 2. मग आता हा 2 फंक्शनच्या बाहेर घेतला आणि इथे वर्क डन इक्वल टू हाफ k इंटू x स्क्वेअर. आता हेच वर्क डन पोटेन्शियल एनर्जी म्हणून स्टोअर होतं, म्हणून वर्क डन लाच लिहायचं पोटेन्शियल एनर्जी. आता इथे आपण कायनेटिक एनर्जी मध्ये m ओमेगा स्क्वेअर घेतलेला आहे, म्हणून मग इथे पण k ची व्हॅल्यू तुम्हाला ठेवायची आहे. लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये आपण k बाय m इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर पुट करतो. याच्यावरून k ची व्हॅल्यू काय येईल मग m ओमेगा स्क्वेअर, म्हणून पोटेन्शियल एनर्जी आपल्याला मिळेल हाफ m ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर. पुन्हा एकदा बघा, दुसरी एनर्जी काढण्यासाठी आपण वर्क डन चा कन्सेप्ट घेतोय. वर्क डन साठी आपल्याला फोर्स पाहिजे, डिस्प्लेसमेंट पाहिजे. मग याच्यावर ऍक्ट होणारा कोणता फोर्स घ्यायचा, रिस्टोरिंग फोर्स. सो व्हेन द पार्टिकल इज ॲट एनी पोझिशन p, the restoring force acting on it is F equal to minus kx. Now if that particle is further displaced through the small distance, आता जर आपण त्या पार्टिकलला अजून थोडं पुढे नेत असेल through the small distance dx, त्या वेळेला पुन्हा किती वर्क डन आपल्याला करावं लागलं, ते वर्क डन असतं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट. इथे निगेटिव्ह साइन कशासाठी, जस्ट टू शो दॅट फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. मग वर्क डन आपल्याला मिळतं मायनस, हे जसंच्या तसं ठेवलं, f ची व्हॅल्यू ठेवली मी मायनस kx, निगेटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह झालं. एकदा तुम्ही स्मॉल वर्क डन काढलं की आता टोटल वर्क डन आपल्याला काढण्यासाठी स्मॉल वर्क डन ला इंटिग्रेट करायचा आहे बाय टेकिंग द लिमिट फ्रॉम 0 टू x. का 0 टू x, कारण जर तो मीन ला असेल तर त्याचा डिस्टन्स 0 आणि तो एनी पोझिशन p ला असेल तर डिस्टन्स x राहील, म्हणून मग 0 टू x घेतला आहे. बस इथे मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला वापरला आपण, इंटिग्रेशन ऑफ x टू पॉवर n dx. इथे 1 आहे, म्हणून मग त्याचं 1 प्लस 1 झालं. x स्क्वेअर बाय 2 हा 2 फंक्शनच्या बाहेर घेतला. अप्पर लिमिट आता x च्या जागी x च आहे. अप्पर लिमिट x ठेवा, लोअर लिमिट 0 ठेवा. अप्पर लिमिट ठेवल्यानंतर x स्क्वेअरच होईल, लोअर लिमिट 0 होईल, म्हणून इथे सिंपली मिळेल तुम्हाला हाफ kx स्क्वेअर. पुन्हा k ची व्हॅल्यू ठेवली आपण आणि पोटेन्शियल एनर्जी काय मिळालं, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर. नाउ आफ्टर deriving two energies, kinetic and potential, now we can easily find the total energy just by adding that two energies. So that's why I write here, in the determination of total energy we have to just consider the two values which we already derived, kinetic energy and potential energy. Kinetic energy चा काय फॉर्म्युला आला होता आपला, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. पोटेन्शियल एनर्जीचा काय फॉर्म्युला आलाय, हाफ m ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर. मग दोघांचे ऍडिशन करा. आता इथे दोघांच्या व्हॅल्यूज ठेवल्यानंतर हाफ m ओमेगा स्क्वेअर ने या ब्रॅकेट मधल्या दोन टर्मला मल्टिप्लाय करायचं आहे. हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर होईल मायनस हाफ m ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर, आणि ही पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू ॲज इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर. या दोन व्हॅल्यूज कॅन्सल होतील, कारण हे मायनस आहे हे प्लस आहे. काय मिळालं आपल्याला, टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. आता याच्यावरून आपल्याला केव्हा कन्क्लुजन विचारतात. जर तुम्हाला विचारलं की डिटर्मिनेशन ऑब्टेन द टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तर आपला आन्सर इथे संपलं. टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. मग हे टोटल एनर्जी कोणत्या फिजिकल क्वांटिटीशी व्हॅरी होते, तर टोटल एनर्जी तुम्हाला इथे दिसत आहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल और बॉडी परफॉर्मिंग एस एच एम. टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द अँगुलर वेलोसिटी, त्याला अँगुलर फ्रिक्वेन्सी पण म्हणतात. दॅट इज टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, आता ओमेगाची व्हॅल्यू जर मी 2 पाय अपॉन t घेतली आणि ती व्हॅल्यू जर तिथे ठेवली तर तुम्हाला पिरियडची टोटल एनर्जी कसा व्हॅरी होतो ते काढता येतं. ओमेगाची व्हॅल्यू जर मी 2 पाय n घेतली तर ती फ्रिक्वेन्सीची कशी व्हॅल्यू होतं ते घेतलं, आणि टोटल एनर्जी आणि अँप्लिट्यूड मध्ये काय रिलेशन राहतं ते पण आपण इथे सांगू शकतो. म्हणून टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल और बॉडी परफॉर्मिंग एस एच एम. टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वेअर अँगुलर वेलोसिटी. टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
1 अपॉन पिरियड म्हणजेच आपण इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द पिरियड म्हणू शकतो. टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन आणि टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द एम्प्लिट्यूड. आता याच्यावरच अप्लाइड क्वेश्चन कसा विचारतात बघा. स्टेट द फॉर्म्युले फॉर कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM अँड शो दॅट टोटल एनर्जी इन SHM इज कॉन्झर्व्ड. मग टोटल एनर्जी इन SHM इज कॉन्झर्व्ड म्हटलं तर याला डिराइव्ह करायची गरज नाही. डायरेक्ट तुम्ही कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू लिहा एनी पोझिशन, पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू लिहा एनी पोझिशन. याच्यावरून पहिले टोटल एनर्जी काढा फॉर एनी पोझिशन आणि मग मीनला त्या एनर्जीज कशा असतील, एक्स्ट्रीमला त्या एनर्जी कशा असतील त्यांची ऍडिशन आपण केली असता टोटल एनर्जी चेंज होतं किंवा नाही ते आता आपण बघूया. याच्यावरच दुसरा अप्लाइड असा क्वेश्चन विचारतात. शो दॅट टोटल एनर्जी इज कॉन्झर्व्ड इन SHM. याकरता तीन पोझिशन घ्यायचे आहे तुम्हाला. एनी पोझिशन, मीन पोझिशन आणि एक्स्ट्रीम पोझिशन. मग आता आपण एनी पोझिशन साठी डिराइव्ह केलेल्या व्हॅल्यूज आहेत त्या व्हॅल्यूज डायरेक्टली घ्यायच्या. दोन व्हॅल्यूज घ्यायच्या तुम्हाला. वी हॅव कायनेटिक एनर्जी फॉर एनी पोझिशन दॅट इज हाफ m ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर आणि पोटेन्शियल एनर्जी आली होती आपली हाफ m ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर. दोघांची ऍडिशन केली आपण. हाफ m ओमेगा स्क्वेअर ने या दोन टर्मला मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला इथे मिळेल हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर मायनस हाफ m ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर आणि पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू ॲज इट इज. हे दोन कॅन्सल होते म्हणून एनी पोझिशन साठी आपल्याला टोटल एनर्जी मिळाली होती हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. आता दोन पोझिशनला x ची व्हॅल्यू काय असते एवढं जर तुम्हाला माहित असेल तर पुढच्या व्हॅल्यूज इझिली फाइंड आउट करू शकतो. मीनला डिस्प्लेसमेंट 0 असतं, डिस्टन्स 0 म्हणून x इक्वल टू 0 ठेवायचं आणि एक्स्ट्रीमला मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ॲज एम्प्लिट्यूड म्हणून x इक्वल टू a. जर मी x इक्वल टू 0 या कायनेटिक एनर्जी मध्ये आणि पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये ठेवलं तर मला कायनेटिक एनर्जी काय मिळेल हाफ m ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट a स्क्वेअर मायनस 0 म्हणजेच a स्क्वेअर. म्हणून इथे मी लिहिलंय कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर आणि पोटेन्शियल एनर्जी इथे x इक्वल टू 0 ठेवल्यामुळे हे सगळे टर्म 0 होईल म्हणून पोटेन्शियल एनर्जी काय आलं 0. टोटल एनर्जी मग या दोघांचे ऍडिशन करा ती पण येईल हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. एक्स्ट्रीमला डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम असतं म्हणून x इक्वल टू काय ठेवायचं a. मग कायनेटिक एनर्जी बघा आता काय मिळालं हाफ m ओमेगा स्क्वेअर हे a स्क्वेअर ॲज इट इज आणि या x च्या जागी काय ठेवायचं आहे a स्क्वेअर काय होईल a स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर 0 into anything 0 म्हणून तुम्हाला कायनेटिक एनर्जी इथे 0 मिळाली. पोटेन्शियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. दोघांची ऍडिशन केली तर आपल्याला टोटल एनर्जी मिळेल हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. आता या तिन्ही फॉर्म्युल्याकडे जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला असं दिसेल बघा एनी पोझिशनला टोटल एनर्जी काय आहे हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर. मीन ला टोटल एनर्जी काय हाफ m ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर आणि एक्स्ट्रीमला पण काय तीच आहे. मग याच्यावरून आपण काय म्हणू शकतो की टोटल एनर्जी इज कॉन्झर्व्ड इन SHM दो देयर इज अ इंटर कन्वर्शन ऑफ कायनेटिक टू पोटेन्शियल अँड पोटेन्शियल टू कायनेटिक. कायनेटिक आणि पोटेन्शियल एनर्जी कॉन्स्टंट नाही आहे. त्या दोघांची जी रिझल्टंट एनर्जी आहे ती कॉन्स्टंट आहे. एनी पोझिशनला पण तीच आहे, मीनला पण तीच आली, एक्स्ट्रीमला पण तीच आली. आता जर आपण कायनेटिक आणि पोटेन्शियल एनर्जीच्या बाबतीत जर इथे कन्सिडर केलं तर बघा कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम आहे मीन पोझिशनला आहे कारण एक्स्ट्रीमला कायनेटिक एनर्जी किती आहे 0 आणि पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्सिमम कुठे आहे एक्स्ट्रीमला. मग हे लक्षात ठेवा जेव्हा तो पार्टिकल मीन कडून एक्स्ट्रीम कडे जाईल तर त्याची मीन टू एक्स्ट्रीम जर गेलो आपण तर कायनेटिक एनर्जी डिक्रीज होतं आणि पोटेन्शियल एनर्जी इनक्रीज होतं. हे आपल्याला ग्राफच्या साहाय्याने दाखवायचं आहे. मग याच्यावर छोटंसं आपलं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ दिस 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी आपण घेतलं की हा पोर्शन आपला कंप्लीट होतो. नाउ वी हॅव टू कन्सिडर द graphical representation of kinetic energy, potential energy and total energy with the displacement. Now here we consider first how kinetic energy varies when the particle moves from mean to extreme or extreme to mean.
आताच आपण बघितलं की कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम कुठे असतं. कायनेटिक एनर्जी इज मॅक्झिमम ऍट मीन पोझिशन. म्हणून बघा हे मीन पोझिशन आहे, ही लेफ्ट एक्स्ट्रीम पोझिशन आहे, ही राईट एक्स्ट्रीम पोझिशन आहे. लेफ्ट एक्स्ट्रीम पोझिशनला x इक्वल टू मायनस a ने रिप्रेझेंट करतात, राईट x इक्वल टू प्लस a, कारण मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट इट इज कॉल्ड ॲज एम्प्लिट्यूड. मग आता इथे आपण दोन ऍक्सिसच्या सहाय्याने डिस्प्लेसमेंट ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन दाखवतोय. ह्या डिस्प्लेसमेंटच्या व्हॅल्यूज ह्या एनर्जीच्या व्हॅल्यू, दॅट इज द कायनेटिक एनर्जी. मग ही कायनेटिक एनर्जी कुठे मॅक्झिमम आहे, मीन. आणि जेव्हा ती मीन टू एक्स्ट्रीम जाईल दोन्ही बाजूला, तेव्हा ती कायनेटिक एनर्जी कमी कमी होत जातं. म्हणून इथून ही व्हॅल्यू डिक्रीज झाली, इथून ही व्हॅल्यू डिक्रीज झाली, आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी किती होतं, 0. म्हणून इथे कायनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रीम पोझिशनला किती झालेली आहे, 0. मग कायनेटिक एनर्जी हाऊ व्हेराइज, कायनेटिक एनर्जी इज मॅक्झिमम ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन, मॅक्झिमम ऍट मीन पोझिशन, अँड व्हेन इट मूव फ्रॉम मीन टू एक्स्ट्रीम कायनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. त्यानंतर पोटेन्शियल एनर्जीचा त्याच्या उलट राहील, इनवर्स अँड राहील. इथे पोटेन्शियल एनर्जी इज मॅक्झिमम ॲट एक्स्ट्रीम. मग एक्स्ट्रीम पोझिशनला याची व्हॅल्यू मॅक्झिमम, मीनला याची व्हॅल्यू मिनिमम. म्हणून मग इथे याच्या मॅक्झिमम व्हॅल्यू आपण दाखवतो. मग पोटेन्शियल एनर्जी कशी व्हॅरी होतं, जेव्हा ही पार्टिकल किंवा बॉडी मीन कडून एक्स्ट्रीम कडे जाईल तर पोटेन्शियल एनर्जी ही इन्क्रीज होतं. आता या दोघांनाही आपण एकत्र केलं तर एकाच ग्राफ मध्ये आपण कायनेटिक, पोटेन्शियल आणि टोटलचं व्हेरिएशन दाखवू शकतो. तर ब्ल्यू याने जे इथे मी दाखवलेलं आहे ते कायनेटिक एनर्जीचा ग्राफ आहे, रेड याने जे दाखवलं आहे ते पोटेन्शियल एनर्जीचा, आणि डॉटेड लाईनने जे दाखवलं आपण ते टोटल एनर्जी. ही डॉटेड लाईन स्ट्रेट का येईल, बिकॉज टोटल एनर्जी इज कॉन्झर्व्ड इन एसएचएम. कोणत्याही पोझिशनला जो पार्टिकल असेल तर त्याची टोटल एनर्जी सेम राहते, म्हणून ते बदलणार नाही, ते ॲज इट इज राहील. पण पोटेन्शियल आणि कायनेटिक एनर्जी बदलते बघा. मग याच ग्राफ वरून तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारल्या जाणाऱ्या क्वेश्चनला इझिली तुम्ही आन्सर करू शकता. इथे आपण बघितलं की व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम मीन टू एक्स्ट्रीम. आता मीन कडून एक्स्ट्रीम कडे कोणत्या याला जर तो गेला तर या वेळेला कायनेटिक एनर्जी जी आहे ही कायनेटिक एनर्जी कमी होत आहे आणि पोटेन्शियल एनर्जी वाढत आहे. म्हणून मग इथे लिहिलं मी कायनेटिक एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू पोटेन्शियल एनर्जी, or you can say that kinetic energy decreases and potential energy increases. Opposite is the case, जेव्हा तो एक्स्ट्रीम कडून मीन कडे येईल. आता पोटेन्शियल एनर्जी कमी कमी होत आहे आणि कायनेटिक एनर्जी वाढत आहे, म्हणून पोटेन्शियल एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इनटू कायनेटिक. अँड व्हॉट अबाउट द टोटल, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टंट. असा हा एक महत्त्वाचा पार्ट आहे या ऑसिलेशन मधला. दॅट इज डिफरंट एनर्जीज इन एसएचएल, दॅट इज कायनेटिक, potential and the total energy.